పోలీస్ శాఖ వారు నాయకుల నిమజ్జనం ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా పెద్దలు సహకారులకు నమస్కారాలు. ఎస్ఐ గారి పోలీస్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ముస్లిం సోదరులకి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మాకు ఇప్పుడు ఇటువరకు వచ్చినా కూడా ఈ నిమజ్జనం ఇది కోఆపరేషన్ చేయాలా చూడాలని నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే చాలా మనం మాట్లాడగలిగేవారు. ఇప్పుడైనా ఏం లేదు సార్, మనందరము వినాయకుని నిమజ్జనం రోజు శాంతియుతంగా మనం ఎవరో నోట్లో ఒకరు రెచ్చిపోతుంటారు, వాళ్ళు మనం కంట్రోల్ చేసేది మన చేతిలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు. మాతో పాటు మనం 10 మంది అల్లరి లేకుండా మనం తగ్గించుకుంటే చాలా పోలీస్ శాఖ వారు కూడా ఎంతో మనం సేవ చేసినట్టు ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ప్రాసాదికాలు కూడా తగ్గించినట్టు ఉంటుంది. మనం చాలా ఈ యూత్ రెచ్చిపోకుండా వినాయక చవితి రోజు కానీ ये जो मीटिंग जो अरेंज हुई है जो बालनगर जो मौजूद है, उसमें आज तक इतने साल से हम एवरी ईयर इस मीटिंग को करते हैं और आज तक कोई कोई किस्म का क्रिमिनल कंप्लेंट, कोई किस्म का छुट्टी नहीं। जो भी हम बालनगर जोन में बहुत अच्छी तरह से गंगा जमुना तहसील में जो है ना अपना जो है ना गणेश फेस्टिवल कर लेते और जो है ना अपना जो है हनुमान जयंती कर लेते और मिलादुल नबी का होता है, पूरे फेस्टिवल पीसफुली होता है। तो हम ये चीज़ कभी सहन में नहीं रखना कि भाई ये इनका फेस्टिवल हो रहा, ये ऐसा इनका फेस्टिवल जो है हो रहा कि अपन जैसा हमेशा मिलजुल के रहते, हमेशा मिलजुल के रहते। तो जब मुख्य वजह एक ताकत आई तो पूरे हम मिलकर अगर हम इसे संसार रहेंगे तो एक हमारा नाम रहेगा जरूर पूरा बालाघाट जोन का। तो ये गंगा प्रसाद यहाँ पर रक्षा सब हिंदू मुस्लिम से मिलकर चले। हमारे अंदर हमारी भी तालीम में इतिहास के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देना, पूरे बाप प्यार के अंदर रहे। एक हिंदू के पीरियड के अंदर मुसलमान है तो अभी उमंग के अंदर जो वाकया है, एक आदमी के एक इंसानियत के नाम पे वो अपना जी लेना, कोई कमाने इसको लेके जीना ऐसा मामला। एक आदमी ने मुसलमान के कई लोगों को ऐसे सैलाब के अंदर पानी के अंदर जबकि जान का खतरा है मौजूद में 8 आदमी को बचाया है, कहीं एक इंसानियत के नाते। तो हमारे अंदर भी वो फिक्र होता है हमारा पूरा मुल्क ये गंगा तहजीब का मुल्क है, उसको हम बरकरार रखना है हमारे लिए जरूरी है। कि गणेश का त्यौहार है और इसी मिलादुल नबी का है, हर एक ने अपने अपने रूप में जाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं मिला। अगर खरीद देंगे रंग साइड में तो क्या एक्सीडेंट है, इसलिए हर एक अपने पुरुषों के अंदर शामिल है। एक नीचे का प्लेटफॉर्म है और ऊपर का प्लेटफॉर्म है। नीचे वाले प्लेटफॉर्म वाले नीचे क्या करें, पानी की जब भी जरूरत पड़ रही है तो वो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जाकर पानी को ले रहे हैं। तो ये सोचे नीचे वाले कि ऊपर जाके बार बार मैं ऊपर वालों को क्यों डिस्टर्ब करूँ, नीचे ही क्या करूँ एक होल मार लूँ और होल मार के क्या करूँ पानी ले लूँ। ऐसे वक्त में हमारे जो ऊपर के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो अपर क्लासेस के लोग हैं, ये लोग अगर ऐसे लोगों को रोकेंगे नहीं, जो शर और फसाद करने वाले लोग होते हर कम्युनिटी में होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर होते वहाँ पर होते, हर जगह बात जगह लोग रहते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऐसे लोगों को रोके, वरना वैसा होगा जैसे अगर एक कश्ती के नीचे सुराग डाल दिया जाए तो ऊपर वाली कश्ती वाले भी नीचे डूब जाएंगे और नीचे वाले भी डूब जाएंगे। इसीलिए मैं सेवा माधव सेवा हम क्या करना चाहिए, मानव सेवा जो चीज ना आगे आने की जरूरत है। सेवा बोले तो हम क्या समझते मालूम है, हमारे घर वालों को सेवा करना। सेवा बोले तो हम हमारे कम्युनिटी वालों को सेवा करना, हमारे आजू बाजू वालों को सेवा करना, ये सोचते हैं। लेकिन सेवा का जो हाईएस्ट पोजीशन है वो क्या है, वो हम पूरे धर्मों को एक ही साथ देखना। इसको अगर हम हमारे समाज को आगे लेके चलेंगे तो हम यकीन मानते हैं कि हमारा समाज एक अच्छा जो है ना एक गुलदस्ते वाला जो है समाज बनेगा। थैंक यू। सलाम सलाम अन्ना नमस्कार अन्ना ताड़ा अन्ना कुछ फर्क है क्या, बस మనం చెప్పే విధానం కానీ అర్థం మాత్రం ఒకటే వస్తుంది। కాబట్టి మాట్లాడే భాష मैं हिंदी में మాట్లాడుతున్నా, नहीं తెలుగు नहीं हिंदी में बात करो, हिंदी में बात कर सकते हैं, मगर మన ఏవైతే చెప్తాల్సిన విషయం మాత్రం అదే ఉంటుంది, అర్థమే మారిపోదు అంతేనా। जो बोलना चाहिए वही बोलेगा ना, या हिंदी हो या तेलुगु जो भी हो ఏదైనా కానీ అర్థం అదే ఉంటుంది। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఒక एग्जांपल చెప్తా, ఈ హిందువులు ముస్లిమ్స్ కలిసి పక్క పక్కన ఉంటారు, दोनों बाजू रहते हैं ना। जब मुसलमान का
त्योहार बनाते हैं तो दोनों उनको कुछ शीर या कुछ शीर कुर्मा షేర్ करते कि नहीं ఇస్తారు కదా పక్కన పంచుకుంటారు లేదా మరి హిందువులు ఉంటే వాళ్ళు కూడా పంచుకుంటారు లేదా మరి ఇక్కడ లేని మరి ఇంటి పక్కన ఉంటాం మంచుకుంటాం మరి దూరం ఉంటే ఎందుకు ఇదంతా మనకి ఎప్పుడు అట్లా ఉండకూడదు ఇప్పుడు కూడా హమేషా మిల్కి రానా కలిసి ఎప్పుడు కూడా కలిసే ఉండాలి మనం అంతేగాని వాళ్ళు చెప్పండి మనం యాక్చువల్గా హిందూ ముస్లిం అందరం కూడా కలిసే ఉంటాం వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారని ఎక్కడో ఎవరో ఏదో మాట్లాడని మనం ప్రొవొకేషన్ తోటి ఆ సడన్ ఏమంటుందండి ఆ సడన్ వచ్చే ఆవేశంతో మనం పోతామే కానీ వాస్తవానికి వీళ్ళకి ఉండదు వాళ్ళకి ఉండదు సగం మా వాళ్ళు కూడా సగం తీసుకొస్తారు దాన్ని అనకూడదు కానీ నేను ఇప్పుడు చిన్న రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయింది హిందూ ముస్లిం రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఎవరికైనా అయింది కావాలని హిందూ చేయడు కావాలని ముస్లిం కూడా చేయడు సో కాబట్టి మనం ముందు మనుషులు మనం చెప్పడం దాకా మంచి మాట ముందు మనుషులు ఆ తర్వాత మతాలు కులాలు ఎన్ని పుట్టినాయి ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా మన ఇంటి పక్కన ఎవరైనా కానీ హిందూ కావచ్చు ముస్లిం కావచ్చు యాక్సిడెంట్ అయింది ఏదైనా ప్రాణాపాయం ఉంది మనం బ్లడ్ ఇవ్వట్ ఇస్తాం లేదా అది హిందూ కానీ ఇస్తాం ముస్లిం కానీ ఇస్తాం ఏం తేడా చూపిస్తామా చూపిస్తాం అవునా కానీ మరి ఎమ్మెల్యే అనేటప్పుడు పండగ చేసినప్పుడు ఆనందంగా తెలుసుకోవాలి కానీ ఎటువంటి కొట్లాడుకోవడం కూడా ఉండకూడదు అలా మీరు ఎప్పుడు కూడా ముందు కూడా చేయలేదు ముందు కూడా చేయవని మేము పూర్తిగా నమ్ముతాం విశ్వాసం ఉంది కాకపోతే మన ఒక సాంప్రదాయం కాబట్టి మేము అందరం తీసి ఒక విధంగా ఒక కార్యక్రమం చేస్తే మర్చిపోయిన విషయాలు ఎవరైనా ఆవేశపడి ఉంటే మీరు పెద్దలా ఉంటూ వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి వాళ్ళకి సబ్సైడ్ చేస్తాం విషయాన్ని మనం జరిగింది ఇది అయింది అక్కడ లేకపోతే మాట్లాడుకుంటూనే ఉండాలి. ఎవరైనా కానీ మనం హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటాం, మన కుటుంబం హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటాం. ఏ మతస్థుడైనా ఏ కులస్తుడైనా అవునాక ఏ బంధువర్గంలోనైనా మొట్టమొదటి అనుకుంటామో అనుకో ఖచ్చితంగా అనుకుంటాం. ముందు మనం హ్యాపీగా ఉండాలని చూసుకుంటాం. మన ఇంట్లో మనం హ్యాపీగా ఉంటే సరిపోతుందా? సొసైటీలో బతకగలుగుతామా? పక్కన వాళ్ళతోటి ఆ పక్కన వాళ్ళతో ఈ పక్కన వాళ్ళతో బాగుంటే అప్పుడు మనం ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం. అంటే మనం ఉండాల్సిన హ్యాపీనెస్ అనేది కేవలం మన వల్లే రాదు, మన చుట్టుపక్కల పరిస్థితుల వల్ల వస్తుంది. మనం బేసిక్గా మనం సుఖంగా జీవించాలంటే మన ఫ్యామిలీని ముందు గెటాన్ చేసుకోవాలి. ఒక రోడ్డు మీద తోపుడు బండి అయినా, పక్కన బండి అయినా, చిన్న షాప్ అయినా, వేరే ఉద్యోగం అయినా, ఎవరమైనా చేసేది మేమైనా మొదట కుటుంబాన్ని బతికించుకోవడానికి చేస్తాం. అవునా కాదు? అది ఆర్థికంగా వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, ఆ ఫెసిలిటీస్ పొందడానికి, బేసిక్ నీడ్స్ తీర్చుకోవడానికి మనం కష్టపడతాం. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఆ ఫెసిలిటీస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నమ్మే నమ్మకాన్ని, మన విశ్వాసాలని, వాటిని నమ్ముకుంటూ ఇంకొంచెం ఫ్రీడంగా బతకడానికి ఇష్టపడతాం. అవి పండుగ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి మనకి. అవును కదా? పక్కన లొల్లి క్రియేట్ చేసినోడు, న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసినోడు, ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నీ ఇంట్లోకి ఏదో పడేసి నెత్తినొప్పి తీసుకొచ్చినోడు, పెద్ద పెద్ద ఏమంటారు సౌండ్ బాక్సులు పెట్టు, లేకపోతే ఏదో న్యూసెన్స్ చేసినోడు, నీ పొలమడైనా నువ్వు భరిస్తావా? పక్కన నీ బంధువైనా భరిస్తావా? భరిస్తావు. అంటే మనకి చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారనేది కాదు, చుట్టుపక్కల మంచి వాతావరణం ఉండాలి అనేది మనకు కావాలి. అంటే బేసిక్ గా కులాలు మతాలు అనేది రెండో స్టేజ్ లో వస్తాయి కానీ మొదటి స్టేజ్ లో ఎక్కడ రావు. ముందు మనం ఏం కోరుకుంటాం? మన ఇరుగు పొరుగు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం. అవునా కాదు? అందుకని మొట్టమొదటి ఆ విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. అది హిందూ కానీ, ముస్లిం కానీ, ఎవరైనా కానీ మన పక్కింట్లో మనకు బాగుండాలి, మనం ముందంతకంటే వాళ్ళతో బాగుంటాం. సో నీ ఫస్ట్ పర్పస్ సర్వ్ అయిపోతుంది. ఏంటి అంటే నేను, నా ఇల్లు, నా పక్కన అందరూ బాగున్నారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ పక్కన, ఆ పక్కన ఏది? అది సొసైటీ, కమ్యూనిటీలో మనం జరుపుకునేటువంటి ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు, కమ్యూనిటీలో మనం చేసేటువంటి వేడుకలు కావచ్చు, కమ్యూనిటీలో మనం నిర్వహించుకునే శుభకార్యాలు కావచ్చు. అవును కదా? వీటన్నిటికీ మనం ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే బేసిక్ గా మనం వచ్చిన వాతావరణం మంచిది కాబట్టి, మనకు అలవాటు ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా బాగానే బిహేవ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మొట్టమొదట మన ఇంటి నుంచే మొదలు కావాలి. ఏదైనా సరే ఎవరికి అభిప్రాయాలు తేడా ఉండవు. మతం అనేది దూరం. ఇంకా ఇంట్లో అభిప్రాయాలు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే 3 రకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఉండవు. వాళ్ళ అభిప్రాయాలు డిఫరెన్స్ ఉన్నాయని బయట ముఖ్యేస్తున్నాం మన వాళ్ళని.
ఒకడు ఒక సినిమా చూద్దామంటే ఇంకోటి కూర కావాలంటాడు, ఇంకోటి కావాలంటే ఇంకోటి అంటాడు. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నాం, కలుపుకొని తీసుకుపోతున్నాం. ఎందుకంటే ముందు మనం ఒక ఫ్యామిలీగా సక్సెస్ఫుల్ గా హ్యాపీగా ఉండాలి కాబట్టి. ఈరోజు మనం బాలనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో ఉన్నటువంటి వివిధ కాలనీ నుంచి శాంతి సంఘం సభ్యులు కావచ్చు, మైత్రి సంఘం సభ్యులు కావచ్చు, అన్ని కమ్యూనిటీస్ నుంచి హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ మరియు ఇతర దీనికి సంబంధించి అందరూ సభ్యుల్ని ఇక్కడ వారితో సమావేశం కావడం జరిగింది. బాలనగర్ ఏసీపీ గారు, తర్వాత SHO బాలనగర్ గారు, తర్వాత సుమారు ఒక 70 నుంచి 100 మంది మన మైత్రి సంఘం, శాంతి సంఘం సభ్యులు కూడా ఇక్కడికి అటెండ్ కావడం జరిగింది. దీని ప్రధానమైనటువంటి బేసిక్గా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. వినాయక చవితి మనం పర్వదినాన్ని చాలా సంతోషంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొసెషన్స్ కావచ్చు, దాని వ్యవస్థీకృతం చేసుకోవడం కావచ్చు, తర్వాత నిమజ్జనానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కావచ్చు, వివిధ బస్తీల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాని ఇప్పటి వరకు అందరూ కూడా చాలా శాంతియుతంగా, చాలా చక్కగా సూచించిన పద్ధతుల మేరకు వాళ్ళు చేసుకుంటూ కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మనకి మిలాదుల్ నబీకి సంబంధించినటువంటి ప్రొసెషన్స్ కూడా దాన్ని కోఆపరేట్ చేసి ఆ ప్రొసెషన్స్ను కూడా ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తున్నారో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ సందర్భంగా వివిధ మనకు ఉన్నటువంటి ఏ ఏరియాలో అయితే ప్రొసెషన్స్ మరియు తర్వాత వినాయక పండుగ మనం సామూహికంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఏరియాలో ఉన్నాయో వాటిలో ముందు జాగ్రత్తగా మనకి ఎప్పుడు ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ లేవు ఇంతకు ముందు కూడా. కానీ ఎందుకైనా మనకి ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న అపోహలు ఉన్నా కానీ వాటిని దూరం చేయడానికి, అందరిలో ఒక రకమైన మంచి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి, అందరూ అమరికలు లేకుండా ఎటువంటి ఇది లేకుండా సామూహికంగా పండుగలు శాంతియుత వాతావరణంలో జరుపుకోవడానికి వారందరితో ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగింది. ఆ రెండింటిలో వినాయక నిమజ్జనానికి సంబంధించి ప్రొసెషన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ కావడానికి, తర్వాత మనకి శాంతియుత ప్రొసెషన్స్ మిలాదుల్ నబీ సందర్భంగా ప్రొసెషన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. మనకందరికీ చాలా సంపూర్ణమైన సహకారం అందిస్తానికి వాళ్ళు తయారుగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా గత సంవత్సరంలాగా, అంతమంది సంవత్సరంలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుపుకోవడానికి వాళ్ళందరూ తోడ్పాటు అందిస్తారని మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మా వైపు నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు ప్రజలకు అందించడానికి మేము మా సన్నిధత తెలియజేసాం. వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఉన్నది ఒక సొసైటీలో, ఒక సమాజంలో ప్రతి విషయాన్ని సామూహికంగా జరుపుకునే సందర్భంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కానీ లేకపోతే అనుమానాస్పద అపనమ్మకాలు కానీ రాకుండా ఉండడానికి తోడ్పడము, దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయిలో అవి సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి మేము మా వంతు కృషి చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు మన పోలీస్ స్టేషన్లో జరిపిన చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ.